اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو آیت ہے وہ ہے اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات نوازشیں یا عنایتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک معنی آپ یاد کر لیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آج ہماری آخری آیت ہوگی، اگلی والی آیت سے نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ ان تینوں کا ایک ہی ہے، تو اس میں سمرائز میں کروں گی انشاءاللہ۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات، صلوات صاد لام اور واو سے نکلا ہے عنایتیں، اور اس کا جو واحد ہے وہ صلاتن ہے نا، تو یہ لفظ نماز، دعا، رحمت اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلوات جمع ہے، صلات اس کی واحد ہے، اور یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے بھی، رحمت اور برکت کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اتنے پورشن کو دیکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، ورحمتن اور رحمت ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری 5641۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اب یہ اس میں جو ہے نا صلوات من ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ برکتیں ہیں۔ تو اسے مراد یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہے۔ تو صلاح کی اصل دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ اور مغفرت ہے۔ اور جہاں تک رحمت ان کی باتیں آ گئی تو یہاں رحمت سے مراد تکلیف کا دور کرنا اور حاجت کا پورا کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، تو المحتدون سے مراد یہ ہے کہ وہ سعادت اور ایمان میں کمال کے راستے کی طرف ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہوں نے اس پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ نمبر 2، ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا ہے۔ ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علم نافع حاصل کرنا اور عمل صالح کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تو جنت اور ثواب کی طرف وہی راہ پاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے، تبھی تو وہ عمل صالح کر پائے گا۔ تو ہدایت پانے والے سے مراد یہ ہے کہ مصیبتیں آسان کر دی گئیں۔ وہ ہدایت پانے والے ہیں جو حق کے ربوبیت اور عبودیت ادا کرتے ہیں، مطلب کہ وہ رب کو رب مان کر اس کی کسی بھی حکم سے اعتراض نہیں کرتے، اور اپنا سارا معاملہ چاہے مشکل ہو یا آسانی اللہ کے سپرد کر دیتے، تو یہ عبودیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کیا ہے؟ مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ اب ان تینوں آیات کو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے میں ان کو کر دوں سمرائز۔ تو اب اس میں بیسیکلی مومنوں کو ثابت قدمی، دین میں استقامت اور ہر قسم کی تکالیف صبر و تحمل سے برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو خوف کے بارے میں بھی اچھے سے ڈیوائن کر دیا
हमें मिलता है हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मतलब जूते मुबारक का तस्मा टूट गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो फिर सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये भी मुसीबत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन को जो नागवार अमर पहुंचता है वही मुसीबत है। तो इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाया करे तो इन्ना लिल्लाही पढ़ा करो क्योंकि ये भी मुसीबत है। और इससे पहले भी हम मुसीबत को डिफाइन करके आ चुके कि चिराग बुझने के हवाले से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर वो चीज़ जो मुसलमान को नुकसान देती है वो मुसीबत है। तो आपके ऊपर अब ये बहुत अच्छे से वाजिया हो जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे अच्छा बदल अता फरमाता है और उसको इतना देता है कि वो राजी हो जाता है। और तो मुसीबत में कैसे कलिमात इस उम्मत को तालीम दिए गए वैसे किसी और को नहीं सिखाए गए। ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के ये जो कलिमात हैं ये नसीब हुए हैं और किसी और को अता किए जाते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अता किए जाते हैं मगर उन्हें भी नहीं बताया गया। चुनांचे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जुदाई का वक्त उन पर गुजरा था तो या असफ़ा अला यूसुफ़ा ये कलिमात फरमाए थे कि ए अफसोस मतलब यूसुफ पर फरमाया। तो अगर ये कलिमात उनको तालीम दिए गए होते तो वो भी यही कलिमात जो है वो अदा फरमाते। इसी तरह से जो है इब्ने माजा में हज़रत अबू सनान से मरवी है कि मैंने अपनी एक बच्चा को दफन किया अभी मैं उसकी कब्र ही में था कि अबू तलहा खौलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला मलिकुल मौत से दरियाफ्त फरमाता है कि तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया। फरिश्ता कहता है हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उसने क्या कहा? तो फरिश्ता जवाब देता है कि उसने तेरी हमद की और इन्ना लिल्लाह पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। इब्ने कसीर 155। तो जिन लोगों ने मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और हुक्म खुदाबंदी पर रजामंदी को अपना शेवा बनाया तो उन्हीं के लिए अल्लाह ताला की क्या है रहमतें हैं। वही लोग राहे रास्त पर हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के रोज़ जब दुनिया के मुसीबत ज़दों को सवाब मिलेगा तो जो लोग यहाँ आराम में रहते थे वो तमन्ना करेंगे वो ये तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी का जो खाल है हमारी स्किन है कैंची से काट दी जाती कि हमें भी वो नेमतें मिलती हैं। और तिरमिज़ी ने रवायत किया है और ये वाली बात हम ऑलरेडी करके आ चुके कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो रंज या गम या हुज़न या कोई तकलीफ पहुंचती है कुछ तकलीफ पहुंचती है हत्ता कि अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाह माफ फरमाता है। और अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदे के मुकद्दर में कोई मर्तबा लिखा हुआ होता है और उस बंदे के अमाल ऐसे नहीं होते कि वह मर्तबा उसे मिले तो अल्लाह ताला उसके बदन या माल या औलाद में कुछ मुसीबत पहुंचा देता है। वो उस पर सब्र करता है और उस सब्र की बदौलत उस मुकाम या उस मर्तबा तक पहुंच जाता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं और गुनाहों की तौबा के साथ दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हम अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल की तौबा के साथ अपनी दुआओं का आगाज करते हैं। हमें अपने लिए खालिस कर लें और हर किस्म की नाफरमानी से बचा लें। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah
Allah